قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا سيدنا رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي يا حبيب يا شافي يا لطيف يا كافي يا حبيب يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله لا إله إلا 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 الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نموت إن شاء الله تعالى ونحن من الآمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير البرية صلاة تسلمنا بها وتسلم أهلنا وأولادنا وأقرباءنا وأحبابنا ومعلمينا ومتعلمينا وأصدقاءنا وجيراننا وتسلم بيوتنا ومساجدنا ومعاهدنا ومدارسنا ومزارعنا ومكاتبنا وجميع محلاتنا وأموالنا من شر زلزلة الأرض وحركاتها ومن شر الأمطار والرياح والصواعق وغيرها ومن شر السيارات والطائرات والبواخر وجميع المركوبات وأنواعها ومن شر الوباء والآفات والآحاد وأشباهها ومن شر الجن والإنس والوحوش والطاغوت والشياطين ومكائدها ومن التردي والهدم والحرق والغرق وجميع مصائب ومخالفاتها ومن كل بلاء في الدين والدنيا والآخرة بجاه المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على سنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات 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 يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لا إله إلا الله لا
والسلام. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعكم الله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت. 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 اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Sallallahu Syekhuna wa asbabuna ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudhihu lana ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la na'lamu wa innaka anta 'allamul ghuyub. Bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan berkat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul, bermajlis, bersilaturahmi dan beriktikaf di dalam masjid ini. Mari sama-sama kita perbaharui niat iktikaf kita. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku beriktikaf di dalam masjid ini sunnat karena Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita teruskan pembacaan kitab Asrarus Shaum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi
wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Was sunanu bis shaumi sittatun. Artinya, dan yang sunnat-sunnat dalam puasa ada 6. Al-awwalu ta'khirus sahuri. Artinya yang pertama melambatkan makan sahur. Jadi hukumnya basahur itu sunnat dan melambatkannya sahur itu pun juga sunnat. Nah, jadi bilanya makan sahur dan dilambatkan maka mendapatkan 2 sunnat. Apalagi kita wayah ini, ya kan? Untuk melambatkan sahur itu nyaman kepada orang bahari. Kalau orang bahari, sahur tuh kadang jam 2 bangun sudah. Kenapa? Karena bemasak-masak. Mun wayah ini sudah sedia, tinggal memanasi aja lagi. Ya kan? Bemasak tuh kadang ngalih wayah ini. Saparapat jam 20 menit masak sudah nasi. Ya kan? Tinggal cocok magic jirnya tah. Buat baju, buat baras, tinggal akannya lagi. Saparapat jam 20 menit habis sudah tuh masak sudahnya. Asal bakatek dahulu tuh magic jumnya tuh magic jirnya tuh. Kalau bakatek buat setengah jam hadang tetap kada masak ya tuh. Harus dikatek dulu kayak itu kalau bu kayak itu kalau tuh katek ke bawah dulu ya tuh karena bila masak melatik ke atas sihnya. Cidin kada ingat malah mengatik ke bawah. Setengah jam ditunggui kada masak juga nasinya harus aja kada bakatek. Kan wayah ini tuh nyaman banget sudah. Jadi hendak melambatkan sahur tuh kadang ngalih tuh ya ini. Gangan sudah tinggal menghangati aja lagi. Ada salang maulah gangan basah. Menurang bahari itu perjuangan sahur itu. Jam 2 bangun sudah. Bemasak pakai kayu bebangkih. Takana kayu bebangkihnya baal pulang tuh. Mana maniup. Ada kalau tuh tiupan suling tapi ganal sulingnya. Bunyinya jadi maniup. Ya kan? Nyalanya kada. Kalau tuh apalalam hibak lawan nang dabunya. Kayu bebangkihnya nah penarannya baal tuh. Wayah ini ya Allah nyaman kita untuk melambatkan sahur. Jadi tinggal bunyikan alarm pulang tuh. Ya, wayah ini tinggal bunyikan alarm jam berapa anak bangun. Orang bahari ya bergerak sahur nih. Jam 2, jam 3 sudah bergerakan sahur tuh. Wah ini ada juga adat-adatnya tapi kadang kayak bahari lagi tuh raminya ya kan. Bahari itu sebujur bergerakan sahur nih. Karena apa? Karena ya tadi tuh orang-orangnya aja bisi jam beker-weker nih. Amun wayah ini berataan bisi alarm sudah. Tinggal katek jam berapa aja hendak pulang dah. Nah, jadi sunat hukumnya melambatkan sahur. Jangan basung-sung-sung sahur itu. Kenapa? Karena bila basung-sung-sung siangnya lapar pulang ternyata. Walaupun ya sama-sama lapar juga, tapi amunnya balambat sedikit tuh, terlambat juga laparnya. Menurang bahari itu dari jam 2 besahur. Jam 6 sudah pagut tuh galuwukan. Ya juga hamunta itu pagut tuh galuwukan. Apalagi awak ganal pulang tuh, parut ganal pulang tuh, capat bana. Ya kan? Capat bana laparnya sih din. Nah, jadi disunatkan untuk melambatkan sahur. Nah, sahur tuh pulang hendaknya tuh, ya kan? Nang lalakian nang kada bemasak-masak ini nih. Umpat bangun juga sahur nih tuh. Bini bemasak-masak, saurang beribadah itu baca Quran kah, sembahyang malam kah? Sakiran apa tuh? Sakiran bini itu ada juga mengawani.
Ini napas orang tahu bangun aja, imbah bangun menyuap jadi langsung. Kasihan bini tuh menyediakan, kasihan bini bamasak-masak tuh. Ada dana mengawani. Maka bila tak salah-salah jadi bamamai. Takana masin pulang bamamai sini. Ya lah. Umanya masin nang kayak ini hendak kawin bahasa pulang kah? Aku juga belum mati lagi. Kan bamamai sini. Ya kan? Banang naran orang bangun guring, mata kalat-kalat bemasak ya. Kan kadang-kadang lambi ini kada ingat mau uyah itu kadang sekali kan dua kali bau uyah kebalung lah. Nah lalu ditambah hidin pula uyahnya. Pas ke masinan ya tuh. Masin salah, hambar salah. Imbah pulang teh. Bangun tuh banggarak tasong-song salah. Talambat salah juga pada pas waktunya pulang sidin ini. Iya tadi itu bilanya tas songsong menggarak bamamai. Songsong. Ini kena nih puasa karena lapar nih kan aku. Nyata puasa tuh lapar. Ya kan? Di mamai sidin nang bini besongsong menggarak. Dilambatakan pulang menggarak bamamai pulang. Umai menggarak nipetnya waktunya. Ini pacang waktu makan aja lagi deh. Ada lagi waktu beruku. Man bamamai pulang. Cara bersalah kada pas waktunya. Nah jadi sunat hukumnya melambatakan sahur. Itu sunat yang pertama. Wasani yang kedua ta'jilul fitri bitamri awil ma'i qabla sholati. Artinya dan yang kedua menyegerakan berbuka dengan kurma atau air sebelum sembahyang maghrib. Nah jadi sunatnya babuka itu sungsung. Sungsung itu artinya apa? Pas sampai waktunya, pas itu juga babukanya. Mun basungsung tapi belum waktunya kada boleh juga. Jadi basungsung itu pas waktunya. Narannya gan takjil. Takjil tuh bersegera artinya. Kita tahu nyambat takjil aja. Ya kan? Nang bujurnya tuh takjil. Bila kita nyambat takjil tuh artinya belain sudah. Bila takjil pakai ain, maka tuh artinya bersegera. Tapi bila takjil pakai hamzah, ya kan? Itu artinya belambat. Nah, sedikit aja tuh maknanya belain. Bila pakai ain, takjil nyambat, itu artinya bersegera. Tapi bilanya takjil itu artinya belambat. Kayak doa Nabi itu, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi. Nah, jadi aku minta kepada Engkau ya Allah yang segeranya dan yang lambatnya. Yang segera di dunia, yang lambat itu di akhirat. Nah, jadi takjil nang bujurnya. Nah, jadi sunat tadi badahulu pas waktu buka, langsung babuka tersebut itu hukumnya sunat dan disunatkan lagi dengan tamar, dengan kurma atau kurma kadada dengan banyu putih biasa. Nah itu sunatnya untuk babuka. Kada boleh hukumnya melambat-lambatakan makruh. Santai aja kan dulu aja. Aku nih tahan aja puasa, aku nih tahannya ma'arit lapar nih, ada makan kada minum nih biasa aja sudah. Nah waktunya sampai tapi mangain-nangain akan itu hukumnya makruh. Apalagi misalnya kada apa-apa aja aku 2 hari kan kada makan kada apa-apa, aku langsung puasa aja lagi, kada berbuka-bukaan, kada basahur-sahuran. Nah itu haram hukumnya. Naramnya puasa wisal. Puasa wisal ini apa? Kada berbuka dan kada bersahur. Artinya apa tuh? Puasanya bersambung. Jadi hari ini puasa sampai kamarian tuh kada berbuka sampai malam guring sampai sahur kada bersahuran juga pulang. Isuknya pulang puasa pulang. Nah bersambung kayak itu hukumnya haram. Kada boleh. Jadi kada boleh puasa wisal. Jadi puasa itu bila sampai maghrib, sunat hukumnya
membatalkannya atau sunat hukumnya makan daripada tamar ataupun mie atau banyu putih tersebut. Itu sakada-kadanya. Dan ini dilakukan sebelum sembahyang maghrib. Jadi sebelum sembahyang maghrib itu disunatkan dulu untuk makan sedikit, narannya kan takjil dahulu atau nang segera dahulu, nang nang permulaannya dahulu. Imbah makan kurma, minum, nah hanyar sembahyang atau makan wadai ka sedikit dahulu, hanyar sembahyang. Nah imbah sembahyang aja makan nang berat lagi teh. Kita kadang kala kada lagi ini sekali hadap aja, ya kan? Karena dia bulik pulang sembahyang makan pulang ya, baik makan sekali jadi sembahyang nenek. Nah, atau kadang kita kayak itu, kenapa kadang merasa kada puas bila kada makan minta. Nah, jadi hukumnya sunat untuk menyegerakan bertakjil, ya kan? Nah, jadi takjil sebelum berbuka itu tadi semalam dah sunnatnya baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, hanyar makan, hanyar minum, imbah makan minum hanyar berdoa. Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu wa birahmatika ya arhamar rahimin tasarah. Atau lagi sambungannya tuh wabtalatil urfu wa sabatil ajru insyaallah. Terserah aja tuh anak biasa kita. Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Itu sunnatnya. Jadi imbah makan kurma lawan minum banyu tadi hanyar berdoa. Tapi kita kadang menyalahkan juga, mun orang berdoa langsung tuh Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Langsung membuka tuh. Itu kada salah juga. Kenapa? Karena orang ini berhati-hati. Sakira apa tuh? Sakira kada talalayakan doa ini. Karena biasanya bila sudah makan minum bisa kada ingat berdoa lagi, ya kan? Nang diperhatikan mana nang banyak makan nek. Nah itu aja lagi nang diperhatikan dah. Lalu biar keingatan doa nita baca walaupun sebelum dimakan nah badahulu berdoa dulu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Langsung aja makan lagi. Itu kada apa-apa juga. Sakira berhati-hati banaham kalau pina makan tuh, karena kita kada kebiasaan makan minum lalu di situ berdoa. Nah, lalu kita kalau pina kada ingat lagi itu berdoa di situ. Nah, lalu di awal berdoanya ya kada apa-apa juga. Tapi kalau hendak sebujuran sunnahnya tadi itu imbah makan kurma dan minum banyu tadi hanyar berdoa tersebut itu nang sesuai dengan urutannya dah. Nah, jadi hendaknya juga di situ dipanjatakan doa. Imbah makan kurma, minum banyu, lalu berdoa tadi, nah tambahi doanya nih. Karena apa? Karena di saat berbuka itu kita diberikan oleh Allah satu kesempatan doa yang diijabah oleh Allah. Gunakan nih. Ini doa yang diberikan oleh Allah untuk pengkabulan. Maka kita harus gunakan kesempatan tersebut untuk berdoa. Jangan disia-siakan. Imbah babuka tadi, nah birahmatika ya arhamar rahimin, tambah doa-doa yang lain. Minta kesehatan kepada Allah, minta kebaikan di dalam keturunan, minta rizki yang halal dan berberkah, minta dikuatkan untuk beribadah, minta dikuatkan untuk berbuat kebaikan dan sebagainya. Nah, minta berdoa di situ. Hanyar makan dah. Ini kadang-kadang kita kada ingat berdoa lagi. Allahumma laka sumtunya aja kada baca. Ya kan? Nah, panang dihadapi nah, nih mana nah hendak nih anak iscindul kah isnyor kah, iscindul kah isnyor kah, kalau ngeng bebi moh langsung ambil, ya kan, berdoa kada lagi. Ini sudah mengengeng aja nah, kurma sudah ada di apa tuh di muka muntung nah, ngeng langsung menyuap ya kata menyolong, berdoa kada bapak kada. Nah jadi jangan sampai kita kada ingat berdoa di saat berbuka tersebut, karena saat itu adalah saat istijabatud dakwah, istijabatud doa, yaitu dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sia-siakan. Jadi yang kedua adalah
ta'jilul fitri bitamri awil ma'i qabla shalah. Watsalitsu yang ketiga tarkus siwaki ba'da zawali. Artinya dan yang ketiga meninggalkan bersiwak sesudah gelincir matahari. Jadi bila sudah waktu zuhur, nah maka jangan lagi pakai siwak. Bahkan hukumnya dimakruhkan. Padahal siwak itu sunnat dalam setiap kesempatan kecuali ketika berpuasa dan setelah zawal, maka hukumnya makruh bersiwak tersebut. Imbah tang hari itu jangan lagi bersikat gigi atau bersiwak dengan kayu arak. Ya kah, kayu arak pak tahu tak yang panjang apa ngarannya itu nang biasa orang dari Makkah tuh. Nah tuh bawa siwak ngarannya kayu arak ngarannya ninta. Nah tuh bilanya imbah zuhur sudah jangan lagi kita memakai siwak tersebut. Warabi'u yang keempat al-judu fi syahri Ramadan. Artinya dan yang keempat bermurah-murah atau bersedekah pada bulan Ramadan. Jadi sunat hukumnya kita memperbanyak sedekah di bulan Ramadan ini. Terkhusus bagi orang nang sugih-sugih. Ini waktunya nah untuk berbagi. Puasa mengajarkan kita memiliki kepekaan sosial, bagaimana kita bisa merasakan laparnya orang nang kadada beisi makanan, kadada beisi minuman, lapar nang kaya itu rasanya kita sudah merasakan nang itu laparnya. Nah sehingga bagi kita yang mampu jangan sampai membiarkan saudara-saudara muslim kita kelaparan dan kehausan. Berikan sedekah, berikan bantuan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Nah, jadi bersedekah hukumnya sunnat. Kalau berzakat fitrah, nah itu hukumnya wajib. Bagi nang sugih tuh jangan pulang berzakat fitrah ninto mampas. Napa mampas nang miskin 3 gantang setengah, 3 gantang setengah kah? 3 liter setengah ya kata. Nang sugih 3 liter setengah juga berarti sama aja tuh kalau ada perbedaan antara miskin lawan si sugih nih. Hendaknya mun seorang sugih itu jangan mampas labihi ya kada apa-apa juga. Berzakat fitrahnya misalnya setengah balik berapa tuh 10 liter lah. Nah 10 liter kada jadi masalah mun seorang ada aja tuh. Ini apa? Sama nang miskin 3 liter setengah, nang sugih kayak itu juga. Ini nang sugih ini kada paham jadinya. Ya kan? Masa harus sama? Nah, jadi harus dibedakan dilebihi lagi tuh. Selain nang berzakat fitrah hati, bersedekah juga tuh. Ya kan? Jangan seorang aja merayakan hari raya itu dengan kegembiraan. Sedangkan misalnya tetangga di sebelah menyebelah, nah dalam kekurangan, maka seorang harus membantu kepada mereka-mereka yang membutuhkan tersebut. Jangan seorang aja merasa gembira. Karena apa? Karena sesama muslim itu bersaudara. Sehingga sama-sama merayakan hari raya itu dengan kegembiraan yang bersama-sama. Nah makanya disitu diwajibkan zakat fitrah diserahkan kepada fakir miskin agar mereka di hari tersebut juga merayakan hari raya dengan kegembiraan. Yang keempat adalah al-jud fi syahri Ramadan. Jadi pemurah atau bermurah-murah dan bersedekah pada bulan Ramadan. Zakatnya kah? Biasanya tuh menghendak lebih besar pahalanya tuh zakat minta dikeluarkan bulan Ramadan. Ya. Karena apa? Karena satu wajib sama 70 wajib di bulan lain. Nah, jadi zakatnya tuh dikeluarkan waktu berzakat tuh di bulan Ramadan itu lebih ganal pahalanya walaupun misalnya tuh belum sampai 1 tahun.
Nah, keluarkan dahulu di bulan Ramadan, maka itu lebih besar pahalanya daripada di bulan lain. Mun kada kawa juga bersedekah sunat nang wajibnya barang keluarkan dah. Ya kan jangan pamalar. Ini apa ya Allah? Jangankan lawan orang lain, lawan anak buah aja tuh pamalar. Anak tuh kada sampai menangis-nangis minta duit hanya dibarisidin. Ya kan? Itu pun memberi nama nimbai apa dang kumpai. Duitnya seribuannya pulang nanti timbai itu. Malidat kumpai dicari oleh nang anak kada dapat. Sekali kada dapat dimamai sidin pulang. Han, maka sudah ku timbai di situ. Ikam sudah melihat duitnya ku timbai itu ada sudah di situ. Ikam kada dapat lah. Nyaman aja minta-minta. Aku nang bercari inilah ham. Kada tahu di mana-mana lagi duitnya. Ikam tahu minta aja. Man mamai sidin. Ya sini tuh duitnya nyata situ ada aku timbai ikam kada dapat nah aku bercari ini ikam kada tahu lagi duitnya di mana-mana kada tahu kada dapat lagi ikam tahu meminta aja sini bamamai sini melawan anak buah nang kaya itu apalagi melawan orang lain lagi ini kada hapon berbagi ya kan lawan anak buah aja kayak itu apalagi lawan orang lain nah jadi jadilah orang nang pemurah apalagi di bulan Ramadan ini terutama tuh lawan kuitan ya kan lawan kuitan tuh apalagi kuitan masih hidup nah pemurah bari kuitan itu yang utama dahulu bari pembukaannya bari sahurnya kalau perlu jamin bulan Ramadan nih pian terus begawi lagi kena ulun manuakannya nukarakan balasnya karena pian parlo tuh ya kan jangan tahu seorang aja seorang nyaman makan kuitan lah makan iwak karing mandai nanti makan sidin dah ya kan mana sudah tuha atau makanan wadi masin-masin kayak itu nah, tambah naik sidin anunya darah tingginya nah jadi seorang laham nyaman makanan ingatakan apalagi di hari raya nih nukar baju tuh nang hanyar-hanyar ingatakan waktu seorang halus tuh siapa nama nukarkan baju hanyar nih ya kan jangan seorang aja berbaju hanyar ingatakan siapa nang waktu halus nang memakayakan kita baju hanyar nih kuitan kita nang memandii kita nang memakayakan baju hanyar kita nang waktu halus nah kita ganal sudah kita sudah berisi usaha kita ada si duit nah bari kuitan nih sakada-kadanya tadi ya bari pembukaan barang atau sehari-sehari itu ada aja memberi mun jauh pang kayak apa aja wayah ini nyaman aja transfer ada aja ya kan ada bang alih-alih wayah ini jauh di mana aja nah jadi bermurah-murah pada bulan Ramadan terkhusus tadi itu lawan keluarga dan orang tua kita wal khamisu yang kelima mudarasatul Qur'ani artinya yang kelima bertadarus Quran atau membaca Quran. Ini parak sudah habis Ramadan nah. Sudah juga kah tatamatakan Quran ninta? Sayang kita bulan Ramadan ini bila kadang baca Quran. Kenapa? Karena Quran itu diturunkan bulan Ramadan. Sehingga antara Quran dengan puasa itu kada kawa dipisahkan. Mun dipisahkan, iya nang kaya gangan kada bauyah, kada nyaman. Jadi bila puasa amalannya baca Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini kan iya tadi turunnya Al-Quran. Dan puasa dan Al-Quran itu mereka keduanya ini memberikan syafaat karena di negeri akhirat. As-saumu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Ujar Rasulullah Quran dan puasa itu pada hari kiamat memberikan syafaat kepada seorang hamba. Fayaqulus saumu ay rabbi mana'tuhu ta'ama wasyahawati bin nahari fasyafi'ni. Ujar puasa ya Allah
aku menegahnya makan dan keledatan pada siang hari, maka berikan izin aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Wa qala al-Qur'anu, Quran pun juga kadakalah berkata, meminta kepada Allah, ay Rabbi mana'tuhun nauma bil laili fasyafi'ni fihi. Ya Allah, aku menegahnya tidur di waktu malam karena membaca aku, maka berikan izin kepadaku untuk memberikan syafaat kepadanya. Fayashfa'ani, maka keduanya memberikan syafaat kepada orang nang puasa dan orang nang membaca Al-Quran tersebut. Paling kadanya tuh mun dianggap memperbanyak baca Quran ya ulun tuh paling kadanya kita tuh kawa khatamakan 3 kali khatam. Nah, karena apa? Karena nang banyak ninto bukan 1, bukan 2, tapi nang ngaran banyak itu minimalnya 3 atau lebih. Itu naran banyak. Dalam ilmu nahu itu narannya ada mufrad, ada tasniyah, ada jamak. Mufrad itu 1, tasniyah itu 2, lalu jamak itu 3 atau lebih. Nah, nang naran jamak itu nang naran banyak itu 2 apa 3 atau lebih. Mun kada kawa juga ya paling kada sahatam barang tuh Quran tuh dihatamakan. Kabila lagi kita membaca Quran mun kada di bulan puasa nih. Mun sudah di bulan puasa nih kada baca Quran, nah maka yakin nah itu sudah di bulan lain nyata kada baca juga. Mun sudah musimnya nih kada baca Quran apalagi di luar musimnya. Mun musim langsat tuh misalnya kada nukar langsat, kada makan langsat, apalagi mun kada di musimnya kamana mencari langsat. Ya kah kayak itu kah? Musim langsat kada menukar, kada makan. Aku kain aja tahun kan aja aku ini dulu melihat langsat kebanyakan ini aja. Nah kain aja menukar aja. Mau sudah kada musimnya kapan lagi menukar, kada kawa lagi. Ya udah. Mau sudah musimnya ini kada makan, apalagi di luar musimnya begini kada kau makan. Nah kayak itu juga Quran itu. Bila musimnya nang kayak ini nah Ramadan ini kita kada baca, kabila lagi membacanya. Aku jangan kada lancar. Macam-macam ya alasan. Ya orang yang kada hendak baca nih macam-macam ya kata. Naran orang kada hendak macam-macam alasan. Kada hendak memasak tuh, panci lah buntus. Ya kalau kompor lah habis gasnya. Ya kalau baras lah habis padahannya. Ya segala macam main naran kada hendak memasak tadi tuh, macam-macam alasan. Aku aja kada lancar. Mun kada lancar, biar tak ulang-ulang baca Quran tuh tetap diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Saya kulus subaha. Nah tuh sasanya tuh sinnya tuh sudah berpahala berapa kali bulik tadi tuh 1 huruf 10 pahala. Rasul pun mengatakan la aqulu alif lam mim harfun. Alif lam mim itu ujar Rasul kada 1 huruf kada. Alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alifnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, mimnya 1 huruf. Mun kita baca alif lam mim, maka tuh sudah 3 huruf dapat pahala. Nang kada dapat pahala itu alar. Itu kada dapat pahala. Kenapa jadi kita dapat pahala? Orang alif lam ro, inya baca alar. Nah, itu kan pahala itu, ya kan? Nah, jadi itu alif sahuruf, lam sahuruf, mim sahuruf kayak alif lam ro. Nah, itu 3 huruf juga nih. Ini 1 hurufnya paling kada 10 dibalas oleh Allah Ta'ala. Walaupun bajuju, walaupun yatata, maka tetap diberikan pahala nang diulang-ulang tadi tuh dapat pahala juga. 3 kali misalnya tuh mau ulang saya kulus supaha,
Nah, tuh sinnya tuh 3 kali sudah, 3 buting pahala sudah. Muka itu aja, aku banyaki pahala aja biar lancar, tapi aku pura-pura kada lancar. Nah, jangan juga minta. Ya kan? Enggak, lalu aja memulik alif 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 lam mim. Nah, itu jangan mak. Itu mah ulu-ulu narannya minta. Ya kan? Nah, dapat pahala aja biar banyak pahalanya. Ini bagi orang nang kada lancar tadi tuh. Nah, jadi napa kulernya kita baca Quran minta. Ya kan? Ulirnya apalagi pahalanya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka karena di hari kiamat memberikan syafaat pulang. Artinya Quran ini mengawani kita sampai ke alam akhirat tuhnya. Bahkan karena Quran ini akan dipertanyakan di dalam kubur. Itukah? Wama imamuka, itukah? Wama imamuka, siapa imammu? Maka kita jawab Al-Qur'anu imami. Mun bapadah Al-Qur'an imami tapi kada suah baca. Ayo, kalau pina ditumpalak oleh Quran. Padah imam-imam kok manang suah baca ya Quran. Ya kan? Kalau pina ditumpalaknya. Nah, jadi kita jangan sampai memisahi Al-Qur'an. Jangan sampai kita napa narannya kada baca Quran. Baca Quran itu sebanyak-banyaknya tadi itu, apalagi di bulan Ramadan ini. Di antara amalan nang awit muda adalah membaca Quran. Bila orang tuh banyak baca Quran, insya Allah awit muda. Di sini aku Tuhan nih bang baca, nah awit Tuhan, ya kan? Itu bang ngalih. Dari mana awit mudanya? Nah, jadi tapaulannya tuh mengambil tapaulnya. Quran tuh mulai diturunkan sampai kiamat inya kada berubah-ubah. Jadi bila orang membaca Quran nenek, nah maka orang tuh kayak itu aja, kada berubah-ubah. Kada kelihatan betuha tuh kada. Nangka kayak itu aja. Itu amalannya Quran ujar ulama, karena tadi Quran nya kada berubah-ubah. Mulai turun sampai hari kiamat. Siapa aja nama ubah tuh ketahuan. Siapa aja yang menambahi ketahuan. Siapa aja yang mengurangi ketahuan. Karena apa? Karena Quran ini Allah yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya sampai kiamat, karena kada berubah-ubah. Nah, lalu disitulah ujar ulama, bila orang tuh membaca Al-Quran, ma'amalakan Al-Quran, maka orang tuh awit muda jadinya. Jadi buat kada bangalih-ngalih mencari amalan tuh, mencari apa narannya hendak awit muda nih tuh baca Quran. Pada usah amalan macam-macam dah hendak mencari awit muda, ya kan, hendak selalu bungas dilihat oleh laki tuh. Ya kan, bacaannya Quran aja. Bah kalau di apa tuh, kalau cahayanya cahaya Al-Qur'an, laki itu bah sayang tarus. Muha nang oleh laki ini pina kada ubah-ubahnya tah. Lalu nang di luar bibinan di luar tuh kada menaksir. Nang ditaksir siapa? Bini nang ada aja sudah. Nah, tuh amalannya tah. Amalakan ya Quran tuh pian. Insya Allah tuh awit muda jadinya. Pada usah bapak tuhnya kajian apalagi kajian kuyang misalnya tuh. Ya kah? Oh, kuyang tuh kajian apa tuh? Kajian awit muda, kalau tuh sekiranya disayang laki gitu kah? Kisahnya atau tahu bujur kadanya ada tahu juga, tapi di Banjar itu terkenal dengan kuyangnya tuh. Jadi kenapa jadi orang bakuyang nih tuh? Saya kira dikasihi laki jadi sayangi laki. Nah, jadi kada usah macam-macam amalan mencari kajian dan lain sebagainya, amalkan Quran aja, insya Allah tuh disayang laki jadinya. Nah, jadi Al-Quran ini bila dibaca terus menerus, maka di situ Allah akan memberikan ilmu laduni.
Napa ilmu laduni itu ilmu nang kada kita pelajari, itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Quran ini merupakan ummul ulum. Quran ini adalah induk dari segala ilmu. Ilmu nang apa aja itu rujukannya dalam Al-Quran. Bila kita rancak membaca, bila kita sering membaca, dekat dengan Al-Quran, rampi lawan Al-Quran, rampi ke jurang dah. Jurang hulu sungai itu rampi artinya bakawan dekat tuh. Rampi lawan Al-Quran itu. Maka lihat, bila orang tuh bakawan dan rampi bakawannya ini kawan dekat sudah kawan parak, maka antara kawan nang parak ini sudah kada berrahasiaan lagi. Rahasianya tuh dipadahkannya. Kayak itu kah? Nang narannya curhat gitu lah. Inya kada supan lagi tuh memadahkan rahasianya, inya tuh kada supan lagi inya membuka rahasianya itu. Karena apa? Karena dianggapnya kawan parak. Kayak itu juga mun kita tuh lawan Al-Quran sudah parak, sudah rancak baca terus menerus kita mengamalkan, maka disitulah rahasia-rahasia Quran akan kita dapatkan. Nah sehingga kita mendapatkan ilmu-ilmu yang rahasia dari ilmu yang kada kita pelajari. Jadi sunat yang kelima yaitu adalah dengan memperbanyak baca Al-Quran. Wasadisu yang terakhir, al-i'tikafu fil masjidi la siyama fil ashril akhiri fahuwa adatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, dan yang keenam beriktikaf pada masjid, apakan lagi 10 yang akhir. Nah kayak kita ini itu sunat untuk memperbanyak iktikaf di dalam masjid. Kalau bisa tuh, mulai dari 21 sampai 30 tuh iktikaf aja di masjid. Itu sunatnya tuh. Jadi kada bebuburikan lagi di masjid aja begana. Itu sunatnya 1 sampai 30 atau sampai hari raya tuh. Apa tuh sampai 29 enggak terserah aja muntah gantung apa tuh tergantung bulannya tuh. Bulannya kurang berarti 29, berarti lebih berarti 3. Kalau nya pas tuh 30 berarti tuh. Itu sunatnya iktikaf aja di masjid kada bebuburikan lagi. Mun kada kawa jua nang kayak itu seorang ada beisi gawian, ada beisi apa namanya keperluan lain dan lain sebagainya. Nah maka sakada-kadanya rancakiai masuk ke masjid dinta. Misalnya zuhur jam 12:30, jam 12 berdahulu sudah masuk iktikaf di masjid. Karena pulang sebelum asar tuh badahulu pulang tuh duduk iktikaf di masjid tuh. Nah itu ada juga tuh memperbanyak iktikaf. Ya kan? Ini apa? Jumatnya datang tadudi. Jumat aja tuh datang tadudi kayak pahana iktikaf nang ini. Ya kan? Datang khatib sudah mahutbah kayak handaknya apa tuh hendak beribadah lagi waktunya tuh. Nah, jadi sungsungi sedikit. Ya kan? Disungsungi tuh. Bulik belambat-lambat sedikit juga tuh. Ini kada. Ya kan? Datang pendudian, bulik pendahuluan. Nah, aku aja datang pendahuluan, bulik barang pendudian. Kata apa? Aku aja datang pendudian, bulik barang pendahuluan. Nah, tetap paling ngarannya. Hendaknya datang pendahuluan, buliknya pendudian. Nah, itu tuh. Jadi talawas sedikit di masjid minta. Namun hendak lagi apa narannya? Mun hendak lagi tuh niatakan secara nazar. Itu lebih besar lagi pahalanya. Jadi mulai berjalan, karena mulai berjalan anak ke masjid sini, ucap dahulu aku karena bila sampai ke masjid aku benadar iktikaf. Mulai berjalan dah. Benadar, ucap aku bila sampai ke masjid aku benadar untuk iktikaf. Nah maka
wajib hukumnya beriktikaf itu bila sudah sampai ke masjid ini. Nah, lalu niatnya niat nazar. Lalu dikatakan nazar itu an a'takifa fi hadzal masjidi madumtu fihi fardhan lillahi ta'ala. Sahajaku beriktikaf, sahajaku bernazar di dalam beriktikaf di dalam masjid ini selama aku di dalamnya fardu karena Allah Ta'ala. Jadi pahala duduk ini jadi pahala wajib. Ganal pahalanya pada pahala sunat. Walaupun sajam tuh sama-sama duduk, nang seikung niat i'tikaf biasa sunat aja, nang seikung niat nazar, maka pahalanya taganal nazar ini daripada nang i'tikaf biasa tadi. Walaupun sama waktu i'tikafnya. Nah, jadi nazar itu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Bukan sunat, fardhan lillahi ta'ala tadi. Nah, kayak itu juga di bulan Ramadan ini. Nangapa nang pacang dilakukan di luar dari Ramadan di bulan Syawal diniatakan dahulu di bulan Ramadan ini. Biar ganal pahalanya. Ini di bulan Ramadan nah niat bila aku sampai Syawal karena aku hendak puasa 6 di bulan Ramadan ini maniatakannya maka dapat pahala nang ganal. Karena apa? Karena di Ramadan ini pahala dilipat gandakan. Termasuk niat itu kan mendapatkan pahala. Maka pahala niatnya pun juga besar. Apa tuh fadilahnya. Nah sehingga apa-apa yang hendak dilakukan tuh di bulan Syawal itu niatakan dahulu di bulan Ramadan. Atau nang pacang digawi kita tuh niatakan di bulan Ramadan. Saya apa? Saya mendapatkan pahala nang ganal. Ini contohnya ulun misalnya hendak berumroh karena di bulan Maulid. Nah, jadi di bulan Ramadan ini lu berniat untuk berumrah di bulan Maulid karena ada kan anak umpat. Bila ada anak umpat hubungi ulun aja tuh. Nyaman kita berimbai ya kah? Insyaallah umrahnya 9 hari ringkas saja kita. 9 hari 3 hari di Madinah, 4 hari di Makkah, 2 hari dalam perjalanan pulang baliknya. Nah jadi 9 hari. Bila ada anak umpat, nah hubungi ulun di bulan Maulid agar kita bisa ziarah tempat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya kita sekedar mendengar lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita juga bisa ziarah di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Jadi di Makkah itu di luar daripada Masjidil Haram itu ada namanya maktabah. Maktabah itu artinya perpustakaan. Nah, tempat kitab-kitab di situ. Disitulah tempatnya Rasulullah lahir. Jadi pun orang kada tahu itu menganggap perpustakaan aja. Tapi kalau orang nang tahu itulah tempatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Nah ziarah kita, jadi bukan hanya di bulan Maulid itu kita mendengar cerita Rasulullah lahir aja, tapi bisa melihat langsung di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Ongkosnya berapa aja? Nah ongkosnya tuh sekitar 28 kurang 100 ribu, 27 900. Tuh ongkosnya lain berjualan lain lah. Ini ongkos tulaknya tuh. 27 900 ya kurang lebih 28 lah. Jadi ada hendak tulak imbai ulun. Nah, karena di bulan Maulid insyaallah hubungi aja ulun. Jadi kita melihat tempat di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Ataupun tulak seorang, nah sudah ulun pada hijau tadi di mana tempatnya? Yaitu adalah yang disebut dengan perpustakaan tadi itu maktabah. Jadi maktabah itu perpustakaan dan itu adalah tempat lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau pulang topian misalnya di Raudhah sembahyang di mana tempat Rasulullah sembahyang nang tepat Rasulullah sembahyang itu di mana? Nah maka tepatnya Rasulullah sembahyang itu bukan di mihrabnya. Itu kan ada mihrab nang ini mihrab one. Ini nang mirip Raudhah nih. Ini mihrab one di belakangnya. Bukan di apa tuh di bulatannya itu bukan, tapi di sebelah kanannya
sebelah kanannya mendengar barang dulu mudah-mudahan nanya kalau tah baniat barang ya kalau di sebelah kanannya nang bacaannya hada musallan nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelah kanan tuh ada bacaannya hada musallan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tempat sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pas beintangan nang itu, kada nang di bulatnya kada, tapi di sebelah kanannya sedikit. Mun orang kada tahu tuh mencari nang di bulatannya itu, di sini bukan di situ. Padahal situ ada tulisan hada musallan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayak mahalabiu juga nih. Kayak mahalabiu. Bila orang kada tahu, nah apa tuh sembahyang di bulatan mihrab nih tuh. Padahal bukan di situ nang sabujurannya nang pasnya tuh. Nang pasnya sesuai dengan tulisannya tuh. Ini adalah tempat sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Masjid Quba pulang tah. Di mana Rasulullah nang bujur-bujur bagana waktu hijrah itu singgah di Quba tuh di mana tempatnya. Nah, jadi bukan di muka sini tapi di tengah-tengah. Di tengah daripada kubahnya di situ ada belobang sesuai dengan lobang itu di tengah itulah tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di Quba tersebut. Jadi mun orang kada tahu nah hendak kamu kak sembahyangnya tuh. Padahal nang ianya di tengah pas di kubahnya itu ada belubang sedikit pas sesuai dengan pintangan lubang itu itulah tempatnya Rasulullah singgah di waktu hijrah sebelum ke Madinah singgah di Quba tersebut. Imun kada tahu ya tadi tak ya kan? Nah, jadi di situ tempat-tempat yang bersejarah. Nah, mana ke situ tadi? Abang niat tadilah. Nah, jadi niatakan nang kebaikan-kebaikan nang pacang kita lakukan. Nah, baniat kita tanamakan niatnya di bulan Ramadan ini. Karena apa? Karena bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahala oleh Allah termasuk niat-niat kebaikan tadi. Nah, jadi yang keenam adalah beriktikaf. Itulah 6 macam daripada sunat-sunat berpuasa. Nah, kita sambung kainai pulang tak ya kan? Habis waktunya kita nih ya oleh. Nah itu aja kan dulu mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, disihatkan badan, dilapangkan dari segala urusan, dikabulkan dari segala urusan dan dimatikan dalam keadaan iman wal Islam masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ulun minta halal, minta maaf, minta ridha dunia akhirat ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ala ma nawa bihi salafus salih wa ila hadratin nabi al-fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Salatul Isyraq rahimakumullah.